shy, we feel embarrassed to talk about this stuff because we have lots of myths about it. Actually, we think that sexual education is going to damage our kids, our children, adolescents, but it's not actually giving any damage to them. And it's not, we think that sexual education is encouraging children or young people to have sex early in the earlier ages, but it's not actually. It's not giving any. It's not making any changes in the national sex age. If your society is having sex usually when they get married, it's not making any difference on this. So it's not actually. Do you want me to stop, Dr. Hannah, or after this slide finishes? يعني after the slide finishes, I can complete it. Sometimes we think that sexual education, giving sexual education is a little bit depriving the kids and innocence, but it's not. It's actually keeping them. The kids are always going to be innocent, so it's not going to give any different effect on this. And it's sometimes we also think that it's making for pedophiles to easily abuse our kids when the kids have idea about this, but it's not. It's also protecting our kids from the pedophiles when we give them a suitable, correct sexual education. مس سحر بتحب تقول ان عاده احنا كاهل بنستحي او بنخاف على اولادنا ان احنا لو ادينا لهم المعرفه الخاصه بهذه الموضوعات ان ده قد ممكن يفسد براءتهم او كان يعني ممكن يسبب لهم تطلعات او الى معلومات او الى ممارسات قد تضرهم، لكن في الحقيقه العكس تماما، ان احنا لو علمنا اولادنا المعلومات المهمه والضروريه المناسبه لكل مرحله سنيه ده بيحميهم من الاستغلال من اي شخص قد يكون سيء، قد يكون في محيط معين هم بيتحركوا فيه. فالتربيه الجنسيه هي شيء ضروري ومهم ومفيد وبيمثل حمايه للاطفال اذا تم بشكل سليم وبشكل مناسب للمرحله السنيه باسلوب خطاب مناسب. Yes, Ms. Sahar. It has lots of benefits, as I mentioned in the other slide. First of all, it's going to give a positive effect on the health of the young people. They are going to give them, they are going to make them understand the sexuality in a correct and healthy way. And it's giving lots of positive impact on our attitudes and values. Sometimes we think that it's going to damage our religious thoughts or values, but it's not, because while we are giving sexual education, we will reference our values. We will use as a reference of our Islamic thoughts. So we are not trying to do something out of the values. So it's also, as I told you, prevention of abuse is one of the most important benefits of sexual education. And it's also preventing the stereotypes, myths about sexuality. As we know, we were used to have lots of thoughts about sex, marriage, and that intercourse, because we are hearing lots of negative things, dangerous things about it. So it's helping our kids to have positive and healthy idea about what exactly having an intercourse, what exactly marriage is, what is sexuality in basic. ما زلنا بنكمل في فوائد أو مميزات تعليم الأطفال التربية الجنسية بشكل سليم بالشكل المناسب في الوقت المناسب. إن في كتير إحنا بنحمي أولادنا من مفاهيم خاطئة قد تكون منتشرة في المجتمع، وإن المفاهيم الخاطئة دي ممكن تخلي عندهم مشاعر خاطئة تجاه العلاقة الخاصة ما بين الزوج والزوجة، وممكن تأثر على مستوى سعادتهم فيما بعد. زي ما قلنا قبل كده إن هتحميهم من التحرش أو هيقدروا يحموا نفسهم، يقدروا يفهموا إيه اللي بيحصل إذا تعرضوا لأي شيء وإزاي يقدروا يحموا نفسهم. ان محد يعني مش عايزين نظن ان ده ممكن يكون سيء اسلاميا او سيء على قيمهم واخلاقهم، لان واحنا بنعلمهم حاطين كل الضوابط الاسلاميه وحاطين كل الاحكام الشرعيه للتعامل في هذا الشأن مع الاولاد. يعني احنا بالعكس واحنا بنعلمهم ما يجب ان يتعلموه في الوقت المناسب، احنا هنقوي القيم والاخلاقيات السليمه والرؤيه السليمه والمشاعر السليمه تجاه هذا الامر، بحيث ان هم يكونوا سعداء ومستقرين وقيمهم مستقرة، وإن شاء الله علاقتهم الزوجية في المستقبل تكون جيدة وصحية، وكمان يحموا نفسهم من أي إساءة. And also I just want to add something here. When we give a good sexual education to our kids starting from early ages, when they grow up in their marriage, they will have more responsible and more respectful relationship with their husbands or wives.
النقطة المهمة جدا إن الرؤية السليمة للعلاقات الجنسية بالشكل المناسب في السن المناسب بتجعل الأولاد قادرين على إن هم يحترموا الشريك الآخر بكرة إن شاء الله. يعني إحنا بنجهزهم علشان يكونوا هم أزواج وزوجات، فهيكون عنده رؤية سليمة ونقية وصالحة للشريك حياته، فبالتالي تكون حياته سعيدة ومستقرة. Now we have two ways to go. One of them is giving an appropriate sexual education in a supportive and safe environment. Your kids will take good and safe information from you, the correct and right information, which is making sense for them. Or if we ignore and running away from giving this education, they will learn it eventually. At the end, they will have lots of information about it, but they will get it from their friends, they will get it from the internet, they will get it from the dangerous sources. So like the adults who are having not really good thinking about the kids. زي ما يعني بنأكد على فكرة إن لو إحنا اللي قمنا بتعليم أولادنا هذه المعلومات بالشكل المناسب الصحي السليم النقي الطاهر في السن المناسب، هنعلم الأولاد وهتكون العواقب جيدة. ولو إحنا قصرنا في القيام بهذا الدور يعني هذه المعلومات الخاطئة سوف تصل بأي شكل من الأشكال، وهتصل بقى في بيئة سيئة وهتصل مغلوطة، وممكن يتسبب عنها قلق وتوتر عند الأولاد، أو على الأقل فشل أو سوء في أداء العلاقات المستقبلية أو الحالية. So I believe that since you're already here, you choose the first way to go. So thank you for that, to be being here and choosing the first way. يعني فاحنا متشكرين جدا لحضراتكم ان انتوا حضرتوا معانا النهارده، لان ده معناه ان احنا هنحقق الهدف ده باذن الله. Okay. So when the sexual education should start? People usually said that it starts when the kids started to talk, but I believe that it starts during the pregnancy, when we show respect to our kid, gender. When we give him or her positive messages about his gender, when we accept his identity, when we started to cover our tummy, we are just trying to keep him in a private place, and we are just trying to show respect to his privacy. Sexual education starts during pregnancy, and it goes lifelong, forever. مس سحر بتقول إن إمتى الموعد المناسب اللي بنبدأ فيه عملية التربية الجنسية، وهي بتقول إن هي بتبدأ من فترة الحمل أساساً، زي إن الأم تكون بتحترم الجنس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديه لأولادها، وإن هي تستقبل مولودها سواء كان ولد أو بنت بمنتهى الحب والمودة والرضا، وإن هي تكون متقبلاه، وإن هو لما يتولد هتبدأ إن هي تتعامل معاه بالجنس اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهوله، ومسألة الخصوصية. وبالتالي التربية الجنسية تكاد تكون بتبدأ من الأطفال في داخل يعني بطن الأم، من وجهة نظرها ليهم وتقبلها ليهم وحمايتها ليهم وتعليمها هي إزاي هتدير حياتهم أو هتعلمهم إزاي إلى ما نهاية، يعني لغاية الآخر. Okay, now we can start. What should we teach our kids after the birth? The first thing that we are going to teach them after the birth, these are all going to be between birth and age 2. So we can start teaching them the names of their body. We can say that it's your head, it's your nose, it's your ear. So then while we are teaching the body, names of the body parts, we can just talk about penis and vulva. And that's important to talk about the real names of it. So we can tell our kids, this is your penis or this is your vulva. And it's okay to touch all of your body parts, because this is your body and you can touch the parts of your body, because we just want them to feel that all the body parts are equal and you can touch them, you can feel them, you can discover them. This is the message that we are giving. And we can just start a little bit pointing out the differences between boys and girls. You can just even mentioning that Ali is a boy, he loves to play with cars, and you are a girl, you love to play with dolls, and you are a boy, you are a girl. This is the basic and simple definition of different genders. We can just start pointing out that. And when we are talking the functions of body parts, we can tell them that urine comes through out your penis or vulva, poo comes out from your bottom or anus. We can just talk about these kind of functions. As we said, you're just talking with your mouth, you're just hearing with your ear. So this is just something normal and natural. This is the message that we want to give them.
And in this age, they most of the time like to be naked, especially in the summertime. And if you feel that they started to enjoy this naked times, we can just start giving them boundaries about where can they be naked, where can be with their clothes. So this is, for example, you can tell them, I know you like to be naked, but you can be naked in the bathroom, not in the park. Just start simply talking about these nudity issues. مس سحر بتقول إن من سن من حديث الولادة لغاية سنتين، يعني طبعًا لما بيبتدوا يكبروا بقى معانا بنعلمهم إيه؟ أول حاجة نعلمهم أسماء الجسم، يعني نعلمه إن دي اسمها رأس، ودي أطراف، ودي القدم، ودي الساق، وبنفس ما إحنا بنعلمهم أسماء أعضاء الجسم المختلفة، بنعلمهم إن أسماء المنطقة الحساسة، إن ده القضيب، إن دي المنطقة الخاصة الحساسة للبنت. حتى لو احنا مش قادرين نقول لهم الكلمة كلمة قضيب أو الليبيا للبنات، ممكن نقول لهم مثلا دي المنطقة الحساسة. احنا في عندنا اصطلاح في الشرع اللي هو اسمه العورة، دي منطقة العورة. هي بتقول إن شائع جدا في الأطفال في السن ده لغاية سنتين إن هو بيبقى بيستكشف جسمه، وإن هو ممكن يتحسس أعضاء جسمه كلها، فمش مفروض إن إحنا نتوتر أو ننزعج أو نحسسهم بالعصبية، إن يعني إنه بيعمل حاجة سيئة، أو إن الموضوع ده ملفت، أو إن المكان ده ملفت. عادي جدا، هو ده منطقي وطبيعي إن هو يتحسس جسمه، وإن هو بيتعرف على نفسه، وإن إحنا ساعتها بنقول له المكان ده اسمه كذا، وإن إحنا مثلا من هنا بنعمل عملية التبول، من هنا بنعمل عملية الإخراج التبرز، ان هو يبقى فاهم جسمه، ويبقى فاهم العضو ده ايه هي مهمته، وايه هو الدور اللي احنا بنقوم بيه. دي حاجه بتكون مفيده جدا ومهمه جدا بالنسبه للاطفال. فاحنا مش عايزين نحسسهم بالتوتر اذا لقيناهم بيتحسسوا الاماكن دي او بيستكشفوها، ده طبيعي جدا ومفيش فيه اي مشكله. ان احنا في السن دي كتير من الأطفال بيحب التعري، وخصوصا لو الجو حر مثلا. فلو احنا لقيناهم بيحبوا يجروا في البيت أو كده، وهو بيغير مثلا مش عايز يلبس، بنبتدي نفهمه إن في حاجة اسمها حدود جسدية، وإن في أماكن معينة ممكن الطفل يتعرى فيها وأماكن تانية لأ. فلو احنا بنتحرك كده في البيت أو في الجنينة، أو رحنا مثلا حضانة أو أي وسط العيلة، لازم نكون متغطيين، وإن احنا التعري ده فقط يكون في التواليت في الحمام أثناء قضاء الحاجة أو أثناء التنظيف أو الاستحمام. وبالتالي يبقى احنا بنعلمهم أسماء الجسم، ما بنتوترش لو تحسسوا جسمهم، بنقول لهم إن ده عادي جدا وطبيعي. بنبتدي نفهمهم وظيفة الأعضاء ديت، وبنفهمهم إن إمتى نبتدي نعلمه إمتى ينفع تكون مكشوف أو متعري، وإمتى لأ، وإن التعري ده فقط أثناء التنظيف أو أثناء قضاء الحاجة. As I mentioned, it's not the sex education or sexual education in the general concept here. It's just the time that we are letting them to discover their body, explore their body, and we just want them to feel comfortable with all of their body parts. You can just start show some signs of body privacy during this age. We are not directly talking them about this, but we can just change their diapers when the people are not around. We can go to a specific room when we are going to change their diapers or clothes. And we can just start to be careful about our nudity because they are going to recognize it. So just be careful about when you're taking off your clothes, not in front of them. ما زلنا في مرحلة حتى سن السنتين. فبتقول حتى لو ده ما اعتبرناهوش يعني تربية جنسية، لكن على الأقل احنا مهم جدا ان الطفل بيستكشف جسمه. مهم جدا ان الطفل ما يكونش عنده شعور بالخجل او الاشمئزاز من أجزاء معينة من جسمه. يعني المفروض يعني جسمنا ده كله نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا، مش عاوزين الطفل يعني يستقذر او يستقبح او يشمئز من جزء معين من جسمه اللي هي منطقة العورة يعني. الحاجة الثانية مستهدفينها هنا ان احنا نبتدي نعلم الاولاد شيء من الخصوصية الجسدية، بمعنى ان هو لما بنيجي نغير له الحفاضة ما نعملش كده في مكان مليان ناس حوالينا، لا، لما يجي وقت الغيار بتاعه لازم ناخده في مكان فاضي ومفيش حوالينا حد، فهو يتعلم كويس ان المنطقة دي وقت انكشافها عشان التنظيف او الغيار او اي حاجة لازم يكون مفيش حد حواليه موجود غير ماما بس. كمان احنا كمان لازم ناخد بالنا من التعري امام الاطفال، يعني مش بس ان احنا بنربي الطفل
على ان هو ما يتعراش قدام حد، احنا لازم نكون قدوه ليهم. فناخد بالنا ان الطفل في سن يعني لغايه سن سنتين حتى وهو ما بنعتبرهوش صغير قوي والاهل مثلا او الوالدين يعني يتعروا امامه، لا احنا كمان قدامهم بنكون قدوه ونتحاشى تماما التعري امام الاطفال. Now we move to the age 2 to 5 years old that we call early childhood, and we call this time as age of curiosity. They start exploring their body and they start to notice the difference with their body and the other gender's body. So it's a very actually fun time. They just try to play games about their body. They just try to understand what is going on. They might start asking you questions about babies, where the baby is coming from, and how did I born? These kind of questions they might start to ask. So what should we do? What information that we should give in this age? Again, the correct names of their body parts and what do they do. And the boys and girls are different, but at the same time they have lots of things in common. But the main difference that we need to mention here, because they wanted to know about it, girls have vulva, boys have penis, and if they really want to know how does it look like, you can show some pictures from the book which is wrote for the kids, and there are very simple and basic drawings about it. It's not like the adult body. We can start showing them these pictures if they really want to know about it, because some kids they're curious more than the others. We can show these pictures to them, and we need to give this message also to kids. That's important, that our bodies can tell us how we are feeling. If, for example, if you're not feeling well, if you're afraid from something, your body can tell you with your stomach. Sometimes you're having stomachache when you're feeling not good, or you may feel very fast heartbeats when you're afraid from something. So we need to just point out that our body may react our feelings. That's important. بنبتدي نعلم الأطفال من سن 2 ل5 سنين، وده بيبقى هم طبعا بدأوا يكبروا أكتر وبدأوا يستكشفوا جسمهم أكتر وبدأوا يسألوا. في هذه السن هو ممكن يسأل عن الفرق ما بين الولد والبنت والتركيب بتاعه والجسم بتاعه، وممكن يسأل أنا جيت مثلا منين، أو إزاي الأطفال بيجوا للدنيا أو كده. فهي مس سحر بتقول ان بنبتدي بنكمل اللي احنا عملناه قبل كده، ان احنا بنأكد على الاسماء السليمه للاعضاء المختلفه ووظيفه كل عضو، وبنأكد لهم ان في فرق طبعا ما بين البنت والولد، وان صحيح الولد والبنت مختلفين عن بعض في تركيب بعض اجزاء جسمهم، لكن كمان احنا متفقين في حاجات تانية كتير في بقيه الجسم، وان الولد والبنت هما الاثنين شيء، يعني هما الاثنين انسان مقدر وراقي وعلى قدم المساواه والاحترام، لكن في فرق في شكل الجسم في الاعضاء الحساسه او التناسليه. لو هو الطفل عنده يعني رغبه شديده جدا او الموضوع شغله قوي وعايز يعرف ايه الفرق، ساعتها ممكن في صور مخصوصه للاطفال بتبقى مرسومه، ممكن نفرجوا عليها على شكل الاعضاء دي عند الولد شكلها عند البنت، وبنتكلم عنها بمنتهى البساطه، وان ده يعني خلق الله سبحانه وتعالى، وان هو ده شيء عادي جدا وطبيعي، وان هو ده اللي بيفرق البنت من الولد، وان احنا بنقدر جدا الاثنين، وان الاثنين عندنا حاجه غاليه جدا. في نقطة، معلش أنا آسفة، أم سوري مس سحر، في نقطة إن مس سحر بتقول إن مهم قوي إن إحنا بنعلمهم أعضاء الجسم المختلفة، فبنفهمه إن جسمك بيديلك معلومات، إحنا جسمنا ده هو وسيلة بنحس بيه وبيعرفنا حالتنا عاملين إزاي، يعني ممكن أحس إذا كنت أنا مريض أو إذا كان في ألم أو إذا كان في، فمهم قوي إن أنا آخد بالي من أعضاء جسمي المختلفة، وإذا كان في إحساس معين بأشعر بيه غريب في عضو من أعضائي، إن أنا بتكلم مثلا مع ماما علشان اطمن منها اذا كان انا عندي مشكله او اذا كنت انا كويس او لا. ففكره ان الطفل يشعر باعضاء جسمه المختلفه، ولو في احساس معين غريب فيها بنفهمه ان ده احساس مهم، وانه بيعلمك حاجات كتير قوي عن حالتك الصحيه وحالتك ان اذا كان في مشكله او لا. Yes, Miss Sahar. So in this age, we also see lots of touching. They can touch their body a lot because they want to discover it, what is going on, and they can touch their genitals also because they want to know it, they want to see it, how does it look like, how I'm going to feel when I touch it. They just want to discover all these things. What is the message that we need to give the kids? It's okay, you can touch your penis, you can touch your vulva, but there is a time and place for it. You cannot do it in front of the other person.
So we are not going to make them feel shy. We are not going to feel them embarrassed about it. But times when we are just remind them that they cannot do it in front of others. They can do it in the bathroom. They can do it while they are changing their clothes, but not in front of others. So we need to set limits for genital play, and we need to let them grab their genitals. It's okay while you are just cleaning them. You can see them playing with their genitals or grab their genitals, but please, we should still remind them, don't do it in front of others. You can do it when we are alone in the bathroom. So sometimes we feel that it's getting too much. We call it childhood masturbation. The kids are touching themselves a lot, especially when they are alone, when they're, let's say, if they are exposed to too much TV, long time in the home alone, we may find them playing with their genitals. They are doing some movements to they are just stretching their muscles, and you may feel it's something like masturbation, but we need to know that the kids, they don't have any sexual thoughts in their minds while they are doing it. It's just giving them a relief, and most of the time the kids with anxiety, when they cannot solve the problems in their life, or when there is too much fear or anxiety in the kid's life, they use this as a way of relaxation. So we need to focus on the reason why he is doing that. What is he staying a lot of time alone in the room, or if he has something that he cannot figure it out, or if there is something wrong in his life. So we need to try to understand the reason. Sometimes kids just need attention. They do that to get this attention, and so we need to understand the reason, and we can focus on the reason, and we can kindly just distract them if we see them they are doing it a lot. So if you find he's doing it, just go and give him a toy. Let's go and cook something in the kitchen. Just kindly distract them. And sometimes they are touching their genitals a lot when there is a urinary infection or something. So you can also check this with the doctor. I hope I will remember everything you said, Ms. Tahar. Inshallah. But I know it's written. Don't worry. Okay, I will use what is written there. Okay. طيب احنا يعني بس بنفكر حضراتكم، احنا لسه ما زلنا بنتكلم على السن اللي هو من 2 ل5 سنوات، وان هو في السن ده ما زال هو سن استكشاف، وان هو ممكن يحب يتحسس اعضائه التناسليه ويستكشفها ويحس بيها ويشوف ايه شكلها وبيحس بايه لما يمد ايديه عليها او كده. ما زلنا احنا المفروض ان الام او يعني لا نتوتر ولا نشعر بالانزعاج في هذا السن. هم ما فيش عندهم اي تخيلات او اي مشاعر جنسيه. احنا ممكن بس لو حسينا ان هو بيعمل كده، فاحنا بنساله انت ليه بتعمل كده، اذا كان بيشعر بحكاك مثلا او بلل او مش مرتاح، فاحنا بنساله. اهم حاجه بنفهمه ان ما ينفعش يكشف نفسه او ان يمد ايديه في المكان ده قدام الناس، علشان دي خصوصيه للمكان ده، ما ينفعش نعمل كده. وانما لو حس ان هو محتاج ينشف او يعني في شعور غير مريح في المكان ده، فلو هو هيعمل حاجه زي كده بيعملها في الحمام. طيب ده كده في العادي والطبيعي. طب لو انا لاحظت ان ابني بيحط ايديه في المكان ده او بنتي بشكل زياده عن اللزوم، شكل مبالغ فيه، وساعات كمان يكون بيعمل مثلا حركات فيها احتكاك زياده قوي، ونتخيل احنا كأن هي زي العاده السريه مثلا، فنقلق جدا. اكيد يعني للمره الثانيه بنطمن الناس ان من لغايه 5 سنين هو مفيش عنده اي مشاعر جنسيه، فهو دي مش ما تعتبرش العاده السريه، لكن هي بيكون لها سبب. مهم قوي ان انا الاحظ السبب. هل السبب ان الطفل قاعد لوحده ويشعر بالملل فهو بيعمل كده من باب كانه بيتسلى في اي حاجه، او ان هو متوتر جدا ولقى ان هو لما بيحك في المكان ده او بيحط ايديه في المكان ده بيحس بشيء من الراحه، او ان هو لما عمل كده في مره لقاكي انتبهتي جدا وجريتي وراه واتكلمتي معاه وركزتي معاه فهو بيطلب الانتباه، او هو متوتر يعني او فاضي يعني او بيقعد كتير قوي قدام التلفزيون يتفرج على حاجات وهو زهقان مثلا. فالعلاج السليم لهذه الحالة إن أنا أشغله. أول حاجة طبعًا لازم أراقب السبب، ممكن يكون في التهاب في المكان أو ميكروب أو بلل أو في مثلًا احمرار بسبب عدوى معينة، فهو بيضطر يحط إيديه عشان عنده شعور بعدم الراحة، بيضطر يحتاج للحكاك والهرش. فمهم أوي إن أنا أنظر للمكان، أشوف إذا كان في التهاب أو في عدوى أو شيء. طيب لو ما كانش في كده فأنا أحاول أستشعر السبب، أسأله أنت ليه بتعمل كده؟ في حاجة مش مريحاك؟ أنت حاسس بحاجة معينة؟ وبعدين إذا لقيت إن السبب هو الانتباه، إنه رغبة في شد الانتباه بطريقة يعني
مش مظبوطه، فلازم احنا نبتدي نشغله ونعمل له تشتيت، يعني اشتته عن الموضوع ده من غير ما احسسه انه بيعمل حاجه سيئه ويعني والفت انتباهه اكتر لهذا الفعل. يبقى احنا بنشغله بنشتته وبنركز كويس في السبب، اذا كان متوتر، اذا كان بيقعد لوحده فتره طويله، طبعا كل ده المفروض يعالج. So Dr. Hannah, I just want to add something. If we see that is a sign of anxiety or a phobia or a fear, we need to get a professional help for it. يعني لو احنا حسينا ان السبب هنا فيه توتر وان الموضوع يعني خارج من حدود الطبيعي، ساعتها احنا ممكن نحتاج حد متخصص يساعدنا في علاج الامر. Okay, this is the most a funny one actually, but it's very normal. Doctor's game. In this age period, you can find your kid playing doctor games in his room with his friend or his sister. They take off their clothes and they just examine. One of them is doctor, one of them is patient, and they are trying to examine each other. So it's a very, very natural and normal game. They can play this game. It's very normal when we see them playing this game, but we need to just remind them that they should not take off their clothes in front of others, even if they're friends. We cannot show our genital parts to other people. We just kindly interrupt them before we say that. Just tell them, let's go eat something, let's play this game, and just ask them get dressed without mentioning anything about privacy, first of all. And we will just distract their games. And after that, we can discuss with our kids, only our kids, about the rules of privacy. We can just remind him that we should not take off our clothes and we should not play with others' genitals. So, and please inform the other parents about it, that she can talk with her kid also. نسهر بتقول ان في احيانا الاولاد بيلعبوا مع بعض لعبه الطبيب، حد فيهم بيقوم بدور الطبيب والتاني يقوم بدور المريض، فممكن يعروا بعض مثلا او ينكشفوا قدام بعض. برضه مفيش اي داعي ولا ضروره للتوتر او الانزعاج، ان احنا بنستقبل الموضوع بمنتهى الهدوء والبساطه، وانما بنعلمهم طبعا ان في حاجه اسمها العوره او الاماكن الخاصه والحساسه اللي ما ينفعش ان احنا نكشفها قدام حد، وبنبتدي نشتتهم يعني ونشغلهم عن اللعبه دي ونبعدهم عن الموضوع. وبعدها في قعده بقى كده بهدوء شديد بنشرح للاولاد عن الحدود الجسديه. الحدود الجسديه ايه هي؟ الاماكن الخاصه الحساسه اللي هي بالمصطلح الاسلامي مثلا بتسمى بالعوره، اللي هي ما ينفعش ابدا نكشفها قدام حد او حد يشوفها او يلمسها، وما بين الاجزاء الثانيه من جسمنا اللي بتبقى ظاهره قدام الناس واحنا بنلعب معاهم بنلمس بعض فيها او كده. انما الموضوع يعني لا يقلقنا ولا يثير اي توتر. Okay, now we can. I think it's taking too much time when it's translation, so I will just try to make it quickly. In this age, I said lots of questions can come from the kids. Like the most famous one is, where do I come from? First of all, we need to remember that they do not ask about sex. Because the first thing which comes to our mind, they are asking about sex. What are we going to do? How we are going to explain? But it's not. They just want to know the adventure of life, because while you were showing them the pictures of your wedding or before marriage, they were asking, where am I? So you said that you were not there before. You did not born in that time. So they want to know where they were before. Okay, so just give them an answer about the place that they were in. Just they need a place, name of a place. So you can just tell them you were in the mommy's tummy. That's the enough answer for them for a while. And don't be afraid, because they are not going to ask too much questions frequently. They will keep this answer for a while. They will think about it, then they will come and ask it again. Then the other questions will come later on. في سؤال شائع من الأطفال في سن مرحلة الروضة اللي هو أنا جيت منين، أو هم الأطفال بيجوا منين. أحيانا الأم بيصيبها يعني شيء من التوتر الشديد قصاد هذا السؤال، وبتتخيل أن الطفل بيسأل عن العملية، يعني العلاقة الحميمة والعلاقة الخاصة ما بين الزوجين. لا، هو الموضوع أبسط من كده بكتير، هو بس سؤال عادي وفطري وطبيعي بيخطر على باله، خصوصا مثلا لو اتفرج على الصور العائلة والبوم العائلة وبعدين شاف صورة مثلا الزفاف بتاع الأب والأم مع بعض، فبيسأل طب هو أنا كنت فين؟ أنا كنت فين؟ أنا جيت منين؟ فدي أسئلة عادية، وما نتوقعش ان الاولاد وهم بيسالوها بيكونوا محتاجين يعني اسئله متخصصه جدا عن العلاقه الحميمه. مثلا مستغرب تقترح ان احنا ساعتها ممكن نقول له انت كنت في بطن ماما،
طب ولو هيسأل بعد يعني في الأغلب لغاية سن 5 سنين ممكن الإجابة دي تكون كافية جدا بالنسبة له. This is the rule for all sexual education ages actually. We need to just answer what they ask, not more, because they will ask more later. But in that time, we should just need to answer what they want to know. في الوقت ده لما بيسألوا أي سؤال ما نحاولش إحنا نوسع الموضوع، يعني بس بنشوف السؤال اللي هم سألوه ندي إجابة محدودة جدا على قد السؤال. Okay. So other questions usually come from this age period. This is, do you have a penis, mom? Or what happened to my penis? The girls are asking. They think that it's there, it was there, and it went. So sometimes they ask to their daddy, "Can I see your penis?" Or why I cannot kiss my friend from her lips. They are asking these kinds of questions. So we need to remember that we need to give them a correct answer. And for example, do you have a penis, mom? He is asking me. So I'm gonna say, no, I'm not created with a penis. I have a vulva. That's the basic answer that we need to give. So if they're asking the dad, can I see your penis? What are we gonna say? We will say, no, you cannot see my penis because it's my private part. Basic, simple, without blaming them about these questions. We will just answer their questions. بعض الأطفال في السن ده ممكن الولد يسأل مثلا ماما هل أنت عندك قضيب، يعني عندك عضو ذكري زي أنا كده؟ فالمفروض إن إحنا يعني مجموعة الأسئلة اللي من السحر حطيتها إنها شائعة جدا في السن ده ما نحسسهمش بأي لوم ولا أي توتر، وبندي إجابة سليمة على قد السؤال. ماما أنت عندك عضو ذكري زي أنا؟ فهقول له لا، أنا بنت، أنا كنت يعني بنت وأنا دلوقتي سيدة، والسيدات ما فيش عندها بينس، السيدات عندهم الشفتين عضو مختلف شكلهم مختلف. طيب لو هو سأل بابا مثلا طيب أنا ممكن أشوف العضو الذكري بتاعك؟ فبابا هيقول له لا مش ممكن، لأن دي الأجزاء الخاصة من جسم الإنسان وما ينفعش لا أنا أشوفها عند حد ولا حد يشوفها عندي. طيب أنا ليه ما ينفعش Ms. Sahar, if he is asking why cannot I kiss anyone from the lips? Because lips are the private parts of our body. ليه ما ينفعش؟ No one can touch them. No one can ask us to touch them. ليه أنا ما ينفعش أبوس أقبل مثلا صاحبتي أو زميلتي في الحضانة مثلا في الفم؟ هنقول له لأن الفم هو الفم زيه زي الأعضاء الخاصة العورة في المنطقة الحساسة، هما الاثنين دول من الأماكن الخاصة اللي ما ينفعش لا الناس تلمسهم ولا إحنا نلمسهم عند الناس. But sometimes they know that moms and dads kiss each other from their lips, or they see other people kissing from the lips. So what are we gonna tell them? We need to make it clarify. We should tell them only moms and dads can kiss each other from their lips when they grow up. Okay. لو هم حصل ان هم شافوا مثلا زوج وزوجه بيقبلوا بعض من الفم، او شاف المشهد ده في التلفزيون او شافوا في اي مكان يعني، وسالنا طب اشمعنى دول بيعملوا كده، فهنفهمهم ان فقط الزوج والزوجه ممكن يحصل بينهم التقبيل من الفم. بس طبعا احنا مش هنستدعي السؤال لو هم شافوها، يعني لو هم شافوا المنظر ده هنقول لهم ان فقط الزوج والزوجه الكبار جدا هم بس اللي ممكن يكون مسموح لهم بشيء زي ده. Okay, the messages that we need to give about birds, we can eventually give the message. Let's say when we see, we can talk about trees, we can talk about animals, that we can point the reproduction in general before they ask us. We can say trees are coming from a simple seed, they're growing up. Let's say dogs are having puppies, so humans are having babies. And if they're asking us about how the baby grows inside how the baby is growing, where the baby grows, we can say, as I told you, it's growing in the mommy's tummy. And maybe after around age 5, they can ask us about how the baby is coming out. We can just tell them it's going out from the vagina of the mother, or sometimes doctors are taking it from the tummy. So we always need to use the correct term and with the correct information.
المساحة بتتكلم عن إن لو الأطفال بيسألوا عن عملية التكاثر أو التناسل أو إحنا الأولاد بييجوا منين، فممكن ساعتها بنستفيد أو نستعين بصور، وفي كتير مصادر يعني كتب عن الوالدية أو مواقع بتعد صور وقصص وفيديوهات علشان الأهل يستعينوا بيها في شرح هذه الأمور للأبناء. فبنكلمه إن زي ما كانت البذرة صغيرة في الأرض وبعدين كبرت، أنت كمان كنت خلية صغيرة جدًا في بطني وبعدين كبرت. فلو هو سأل طيب أنا باخرج إزاي؟ فبنشرح له إن الطفل بينمو في داخل رحم الأم، وإن ده بيبقى زي كيس كبير في داخل بطنها، وإن هو متصل بقناة اسمها المهبل بتبقى بتتفتح وهو بيخرج منها، وأحيانًا تانية في الدكتور هو ممكن يدّي لماما بنج ويطلّع الطفل من بطن ماما من غير ما هي تتألم ولا حاجة. المهم إن إحنا بندّي إجابة يعني مختصرة جدًا وسليمة وما فيش حواليها تفاصيل أكتر من اللازم. Then when it comes to the age of 6 to 9 until puberty, they might ask you more questions. Because they need to know more information. We can teach them some other body parts, like we talked about penis already, but we can talk about testicles, we can talk about anus, we can talk about vulva, vagina. We can give them more details if they ask, if they want to know about it. And sometimes because they cannot imagine it, we can just show them like in this picture, some cartoon style pictures, some illustrated pictures about it to make them clarify it in their minds. And the message that we need to give, bodies are all in different shapes and size, and we just want to give them the message that we just want to give positive messages about the body, even if they have differences from the other people. And we need to teach them how to look after their body parts, like to keep them clean, their hair, private parts, their teeth. من سن 6 إلى 9 سنوات ناخد بالنا إن ده خلاص يعني أصبح هو سن ما قبل البلوغ، لأن في فعلًا مثلًا بنات ممكن تبلغ سن 10 سنين أو 11 سنة، ففي المرحلة دي بيبقى مهم أحيانًا إن إحنا ندّي معلومات أعمق شوية عن الجهاز التناسلي للولد أو للبنت، وممكن نستعين بصور زي الصور اللي مس سحر حطاها في الPowerPoint، وإزاي إن إحنا بنشرح لهم مثلًا بالنسبة للولد إحنا لمّا كان صغير جدًا كلمناه عن القضيب أو العضو الذكري، وإن أنت بتتبول من خلاله، أو فتحة الشرج وإزاي بيحصل التبرز من خلالها. ربما بقى في السن دي هنحتاج نشرح له أكتر عن الخصيتين وعن وظيفتهم، ممكن نحتاج نشرح للبنت عن المهبل والرحم لأن كل إحنا يعني خلاص هم أصبحوا على وشك البلوغ، فهم بيبقوا محتاجين يعرفوا أكتر عن جسمهم. في الوقت ده بيبقى مهم أوي نفهمهم إن الناس بتبقى مختلفة في الشكل، يعني إن في ممكن بعض الأولاد ممكن يقارن نفسه بزمايله إن هو أقصر شوية، هم أطول شوية، شكل جسمه مثلًا مختلف، أو يعني بنفهمهم إن عادي جدًا يكون في فروقات ما بين أجسام الأشخاص وبعض، وإن ده شيء طبيعي جدًا، إن طبيعي وما فيهوش أي مشكلة ولا يثير أي توتر. Okay, while we are answering their questions, these are the basic rules. We need to stay calm and keep friendly conversation. We should not run away. We should not refer them to other parents. If he is asking me, I should answer, not the father. So sometimes if we can just, we might be not ready for the answer, we can just tell them, I really love your question, but I need some time to think about it. And we need to understand what exactly she wants to learn and why he does want to learn. Sometimes they hear from other people or they see something on the internet, that's why they're asking. So it's better to investigate the reason why they're asking this. And maybe it's just the curiosity of the age, we accept it. And also you can talk about the family values, and you can talk about your rules of your family. It's okay. And they usually ask again and again, so we need to be ready to answer questions again and again. دلوقتي إحنا بنتكلم عن قواعد الإجابة على الأسئلة المحرجة للأولاد، أو اللي إحنا بنعتبرها محرجة لأن إحنا يعني مش جاهزين أوي لها. أول حاجة إن إحنا نكون هاديين جدًا لمّا يسألونا أي سؤال زي ده، وإن إحنا نستقبل السؤال بمنتهى البساطة والطبيعية والإريحية، إن أي سؤال هم بيقولوه إحنا لازم نجاوب عليه. ما ينفعش إن إحنا نقول له لأ روح اسأل بابا، أو نحيله لحد تاني، أو نتجاهل السؤال، أو ننزعج من السؤال، أو نغضب منه. مهم جدًا إن إحنا نجاوب على السؤال. لكن افرض يعني هنفترض إن أنا مش جاهزة ومش عارفة هاجاوب هاقول إيه، ساعتها أنا ممكن أقول له الله أنت سؤالك ده فعلًا مهم جدًا وظريف وأنا هاجاوبك عليه ضروري، بس أنا مثلًا دلوقتي مشغولة، لكن أوعده إن إحنا هنرتب نقعد مع بعض وإن أنا هاجاوب على أسئلته.
في نقطة تانية مهمة إن أنا آخد بالي إذا كان ليه هو بيسأل؟ يعني هل هو بيسأل مجرد فضول طبيعي في هذا السن وده عادي ومنطقي ومقبول، ولا هو بيسأل لأن حد من أصحابه بيديله معلومات معينة أو في حد بيحكي قدامه أو حد بيقول له حاجة؟ فمهم قوي إن أنا أعرف علشان أتعامل مع الموقف حسب إيه المعاملة. لو هو فقط بيسأل علشان يعرف ده جدًا مقبول، وبنشوف الإجابة المناسبة على قد السؤال، على المناسبة للسن وبنقولها. إذا كان في حد تاني بيتدخّل وبيدّي له المعلومات دي، فلازم نعالج الموقف حسب الموقف. Okay. They also ask questions in this age, as I told you, but I will, because we don't have so much time, I will just send you some books on the YouTube and some videos. In the videos, the kids are asking questions to mother, and the mother is explaining according to their age, and you can just watch these simple 2-minute videos and get some ideas about it. And as I told you, just the rules are in the other slide. We need to just give them the correct information as they need, not more. So we can just make our own answers for every question. For the babies, they just need to know in this age, if they ask how the baby is made, we can just tell them sperm and egg come together and they grow in a baby. And they might ask later on how this sperm and egg come together. Then you might need to talk about the sexual intercourse, but still we have a way to talk according to their age. We just give the simple and basic answers and try to not to talk about your own experience. And my dad and mom, we did the same thing. And don't talk about your experience, just make it generalized. إن بعض الأطفال لمّا هيسألوا إزاي الأولاد بيتكوّنوا، لو فعلًا الموضوع شاغلهم جدًا، يعني هو طبعًا في ضابط عام إن لو الأولاد بيسألوا مش ممكن نتجاهل السؤال. لو السؤال خطر على بالهم أو هم شافوا حاجة في التلفزيون أو حد من أصحابهم حكى لهم حاجة وجم يسألوا، فمش ممكن أبدًا، أبدًا، أبدًا نهمل السؤال. فإذا هم سألوا منين الأطفال بيتكوّنوا، فهنقول لهم إن في زي كده بالضبط في النباتات ما البذرة بتتقابل مع حبة اللقاح بيتكوّن الثمرة، فإحنا كمان في حيوان المنوي بيقابل البويضة وهُم الاتنين لمّا بيتقابلوا مع بعض الطفل بيتكوّن. طيب لو هم يعني وقفوا عند كده ممكن في أطفال تُقف عند هذه الإجابة، لكن لو سأل بقى هم بيتقابلوا إزاي، لو وصلنا للدرجة دي من عمق السؤال ساعتها ممكن نكون محتاجين نكلمهم عن إن في تقارب في العلاقة الخاصة ما بين الأب والأم بيحصل من خلاله هذا الانتقال، وبرضه هي بتطمن حضراتكم إن في كتير فيديوهات ومواد مُعدة بوسترات معمولة علشان تساعد الأب والأم اللي هيتسألوا سؤال زي ده وهيكونوا محتاجين يدّوا الإجابة دي في هذا السن. فهي علشان الوقت جدًا ضيّق هنبعت لحضراتكم فيديوهات، مش سحر مختارة فيديوهات ومختارة كُتب، هنبعتها لحضراتكم علشان تساعدكم. هو يعني في الحقيقة عمر ما هتكون المحاضرة كفاية أو الكلام لإن إحنا عندنا ساعتين ولسه عندنا مرحلة المراهقة السن المتوسط والثانوي، فهنضطر نكتفي يعني بالرسالة دي وهنبعت لحضراتكم بقى مصادر مناسبة تقدروا تستعملوها علشان تجاوبوا على الأسئلة اللي بتتسألوها. Okay, about the books and the videos, just I want to mention something. Before you read a book or show a video to your kid, you need to watch and you need to read it because some books might be including some ideas about bisexuality or LGBT. So you need to be always careful. Before you show anything to your kid, read it yourself. مس سحر بتقول لو إحنا هندّي أي كتاب للأولاد حاليًا علشان يقرأوه لازم إحنا نقرأه في الأول، لإن وارد إن الكتب بالذات لو مثلًا بالإنجلش ممكن يكون في جواها محتوى عن محتوى خاطئ يعني محتوى جنسي خاطئ أو حتى عن الشذوذ أو كده، فأي كتاب أو أي قصة هندّيها للأولاد لازم إحنا نطّلع عليها في الأول، بحيث إن إحنا نبقى متطمنين تمامًا إن ما فيش فيها أي يعني معلومات خاطئة أو مشوهة أو كده. In this age, they might come with you an idea that Mom, I want to marry with my friend. I'm in love with my friend, and these kind of questions. We need to just give them an idea about what is love. Love is having a deep and warm feeling to your friend, to your family, and to your parents. It's very normal and beautiful thing. And if you want to marry with your friend, you need to wait for a while, and because marriage is happening when you're becoming an adult. So, and also if they ask about you dating, you can just tell them dating is two people trying to know each other because they want to marry.
That's why it's near to the age of marriage. في قضية الحب، لأن طبعا حتى دلوقتي أفلام الكرتون ممكن بتطرح فكرة إن في اتنين بيحبوا بعض على الأطفال، فممكن جدا يجي طفل صغير يكلمني كماما ويقول لي أنا بحب مثلا صاحبتي، أو أنا بحب زميلي في الحضانة مثلا وعايز أتجوزه. فلو إحنا سمعنا الكلام ده برضه لازم ناخده بمنتهى الهدوء والبساطة، ونفهمهم إن ده مش حب، إن إحنا بنحب بعض طبعا، إن ده حب، لكن حب زي الإخوات الأشقاء والشقيقات، لكن إحنا لسه جدا صغيرين على الكلام ده، وإن الكلام ده وقته هيجي لما نكبر شوية، ولما شخصيتنا تكمل، ولما يبقى إحنا فعلا جاهزين إن إحنا نكون زوج وزوجة، وبكرة نبقوا أب وأم يعني. فما نتوترش أبدا لو حسينا، لو هم حد جه يعني قال كده، إنما نضع المشاعر اللطيفة اللي هو حاسس بيها تجاه زميلته أو زميله في إطارها الصحيح، إن إحنا إخوات أصحاب في الفصل وبنستمتع مع بعض طبعا، ودي حاجة جميلة جدا كزملاء في المدرسة أو كزملاء في الحضانة. لكن المشاعر دي مش هي مشاعر الحب اللي بيحسوها الكبار. مشاعر الكبار أنت كمان هتحس بيها إن شاء الله لما توصل إلى هذا السن. Okay, internet safety. This is the most important topic that we need to be careful, because since they are having online education, since they are having their own devices, they are exposed lots of things from the internet. So the thing that we need to do here, that we need to follow up our kids, and we need to let them know that we are following up, and we need to teach them rules about using internet safely, and we have to use filters for children, because anything can come up from the dangerous sources. We need to be careful about it, and we need to remember that internet is a big dark hole and lots of bad people in the internet, so we always need to be aware of what's happening. بالنسبة للإنترنت مهم جدا، طالما أطفالنا الصغيرين جدا بيستعملوا الإنترنت للتعليم وللاستمتاع وللعب، فأصبح من الضروري إن احنا نعلمه إزاي يحافظ على نفسه على الإنترنت. مهم جدا إن احنا نستعمل فلترز اللي هي بتمنع مثلا الأفلام الإباحية، أو تمنع الإعلانات، لأن كتير جدا من الإعلانات أحيانا بتكون فيها صور غير مناسبة أو غير لائقة. فمهم قوي إن احنا نستعمل الفلترز اللي بتحمي من الإعلانات أو الأفلام الإباحية. مهم جدا إن احنا نبقى مدخلينه بالأكاونت اللي هو باسمه أو بسنه، يعني بسنه الصحيح، ما ندخلهمش ونعمل لهم أكاونت الكبار. مهم قوي ان احنا نعلمه ازاي يتواصل، وايه اللي ممكن يعمله وايه اللي مش ممكن يعمله. مهم قوي ان هو يبقى فاهم ان احنا حبا ليه واحنا عندنا ثقة كاملة جدا فيه، لكن ده دوري انا كأب او كأم اني اتابع معاك ايه اللي بيحصل وايه اللي انت بتشوفه. وهي يعني بتحذر الابهات والامهات ان الانترنت دي كانها يعني حفرة سوداء عميقة جدا ومليانة ناس ممكن يكونوا بيستهدفوا اطفالنا للاساءة اليهم او لاستعمالهم للاضرار بيهم بهدف يعني اكتساب مال او متعة معينة. فمهم قوي انا اكون موجودة محيطة بالاولاد ومتابعاهم، وهو يبقى عارف ان انا بتابعه، وان المتابعة دي حرصا عليه وحبا فيه وحماية ليه من الاخرين، مش عدم ثقة فيه. Okay, Miss Fatima, inshallah, is going to talk about pornography and what to do if we found our kids watching pornography. But sometimes in this early age, they might exposure to pornography or parents' intercourse. This is the thing that we never wanted to be happen, but it's sometimes happening. So what should we do if they see something pornographic, or if they see parents having intercourse? So first of all, how we can understand? First of all, you may see that he saw you or he saw something, or the kid can come and tell you, Mom, I saw something like that. Or you may realize some changes in behavior or mood, becoming aggressive, having some scary thoughts about being alone, or making some inappropriate drawings or games. You may see your kid is playing with a baby doll and he's trying to put something in his vagina or anus. You may see different and inappropriate games, so you understand that there is something wrong. This kid might see something. طبعا القضية المزعجة جدا في العصر ده ان الاولاد ممكن يتعرضوا على شيء يعني يعرض عليهم شيء من الافلام الاباحية، وان طبعا دي حاجه احنا كلنا بنكرهها وما نتمناش ابدا ان هي تحصل، لكن مع الاسف بسبب الاستعمال الشائع جدا للانترنت في البيت والاجهزه اللي سهله في متناول الاطفال، فهو ده وارد الحدوث، يعني وارد جدا ان هم يتعرضوا لهذه المشاهده.
فأنا المفروض أتصرف إزاي؟ أو حتى أحيانا بيحصل داخل البيوت إن العلاقة الخاصة ما بين الأب والأم ما يكونش فيها مثلا ستر كافي، باب مغلق، أو يعني فيحصل إن الأولاد ممكن يشوفوا الأب والأم في هذه الوضعية. فإحنا المفروض نتصرف إزاي؟ أول حاجة إن أنا لازم آخد بالي إن ده حصل. وده أنا هاخد بالي إزاي؟ ممكن هو الطفل نفسه يجي يحكي لي إن أنا شفت كذا، أنا اتفرجت على مثلا فيلم وظهر كذا، ويوصف لي اللي هو شافه. أو إن أنا ممكن ألاحظ تغيُّر، إن هو بدأ يبقى مثلًا عصبي، أو بدأ يبقى متوتر، أو بيخاف إن هو يقعد في مكان لوحده، أو بيرسم رسومات غريبة وبتبين منها إن في حاجة شافها مش مضبوطة. فممكن ناخد بالنا من الرسومات اللي بيرسموها، من الألعاب اللي بيلعبها مع أصحابه مثلًا. ممكن يلعب مع أصحابه لعبة معيّنة في وضعيات معيّنة يبان منها إن هو شاف حاجة مش مناسبة كانت لسنه. فهي الخطوة الأولى أهم حاجة إن أنا آخد بالي إن ده حصل، إما هو قال لي أو أنا لاحظت أعراض معيّنة عليه بتبين إن هو فعلًا شاف حاجة زي دي وسببت له نوع من القلق أو الإنزعاج أو التوتر. And so what should I do, Mr. Hari, if I got the information that it happened? Yes. First of all, we should not panic. I know it's something really hard, and it's something that he never should see, but it happened, and we need to give this message to him. The thing that you saw, it was something supposed to be private, not seen by you. We need to give this message. أول حاجة المفروض نتصرف إزاي؟ يعني إذا أنا حصل عندي إدراك إن ابني اطلع على شيء من المواد الإباحية، أو شاف مشهد علاقة حميمة بين رجل وامرأة، أول حاجة إن إحنا مش مفروض ننزعج أو نتفزع أو نحسسه بإن في شيء يعني رهيب حصل، وإن إحنا إن فعلًا أنت ما كانش مفروض إنك تشوف حاجة زي دي. دي حاجة المفروض إن هي بتبقى خاصة جدًا وprivate وما فيش حد يطلع عليها. إنما أنت ما فيش عندك أي مشكلة فيك أنت شخصيًا. Yeah. And we need to check what did he exactly see, or what does he know about it. And according to what is he saying to us, we need to correct this information. For example, if he sees a violent pornography, we know that pornographies are usually violent. We need to keep telling the kid that that is something not natural. It's not really happening in this way in real life, because it might give a very wrong image of sexual behavior, and it can be very damaging for his later sexual life. أول نقطة إن إحنا لازم بهدوء شديد، يعني طالما إحنا استعملنا الموضوع بمنتهى البساطة والهدوء، وإن إحنا قلنا له أنت ما كانش المفروض تشوف حاجة زي ديّة، دي المفروض إن دي حاجة خاصة جدًا. لازم نفهم منهم، نخليه يحكي لنا هو شاف إيه بالضبط، لإن كتير من الأفلام الإباحية بتمارس فيها العلاقات الخاصة معاها درجة من العنف، فهو لما بيشوفها بيحس بفزع وبيحس بخوف شديد وبيتصور إن هو ده العادي. فمهم جدًا إن إحنا لو عرفنا إن هو شاف في الأفلام الإباحية دي ممارسة عنيفة، إن إحنا نشرح له إن ده مش طبيعي، مش هو ده الطبيعي، إن دي حاجة غير طبيعية، ويعني اللي عملوا حاجة غلط ومش مضبوطة، ومش هو ده العادي اللي بيحصل في العلاقات الحقيقية ما بين الناس. And we need to ask, how did it make you feel? If he sees or she sees you having intercourse with your partner, he might think that the dad is doing something really bad to the mom. We need to correct this. It wasn't I know it was looking like something bad, but it wasn't actually. We were just trying to get closer to each other. This is what moms and dads do. Just try to give the simple information again, but correct the idea in his mind. We don't want him to feel afraid. Most probably he is feeling afraid in that time, because in these ages it's really hard to understand what is going on. لو هي مثلًا لو الطفل شاف مامته وباباه في هذه الحالة، فمهم جدًا إن إحنا نسأل الطفل أنت حسيت بإيه؟ يعني إيه الإحساس اللي وصل لك لمّا أنت شُفت المنظر ده؟ ممكن في بعض الأولاد الطفل يتهيأ له إن ده أذى، إن الأب كان بيسبب مثلًا أذى للأم في أثناء العلاقة دي. فمهم أوي إن أنا أصحح له المفهوم، وإن أبدًا لأ، ده ما كانش فيه أي أذى ولا ألم ولا ضرر، لكن بالعكس إحنا كان درجة من التقارب اللطيف. يعني الفكرة إن إحنا لازم ما نخليهمش يعني لا يكرهوا الأب مثلًا أو الأم،
او يحتقروا الفعل او يشمئزوا منه، ان ايوه فعلا ده شيء خاص مش مفروض ابدا اي حد يشوفه، والمفروض ان هو شيء هادي ولطيف وجميل، لكن ما ينفعش حد يطلع عليه، وما فيش معاه اي عنف او اذى او الم، علشان هو ما يبنيش تصور خاطئ عن النوع ده من العلاقه في المستقبل يضره لما هو بكره ان شاء الله يكون شخص او هي تكون شخص بالغ وهيبدا حياته العائليه. After we let him express his feelings, if he's afraid, if he's angry, maybe he's going to be angry to his dad, we will just let them express their feeling. We will not judge their feeling. And then we will follow up the behavioral changes for a while. If he is being aggressive a lot, if he is showing any other symptoms of trauma, we will just follow up. And if there is a need, we will just go directly to a specialist, get help about it. مهم جدا ان احنا نسيبهم يتكلموا ويحكوا عن مشاعرهم، هو حس بايه لما شاف المنظر ده، هل هو كان خايف، هل هو كان متضايق، هل هو كان منزعج، هل هو كان متألم، ايه اللي بالظبط كان حاسس بيه، وبعدين نصحح الشعور، نحطه في اطاره السليم والصحيح تجاه العمليه، وبعدين هنراقب تصرفاته بعد كده لفتره، هل في عنده اعراض توتر، هل بيتصرف بعنف كان غير معتاد، هل هو مش مستقر نفسيا. اذا حسينا ان خلاص المهمه اللي احنا عملناها ان هو عبر عن مشاعره وشرح وجهة نظره واحنا حطيناها في الاطار السليم ان ده كان كافي، وهو بعد كده او هي بقى هادي ومستقر والدنيا عاديه جدا خلاص. لكن اذا حسينا ان فضل عنده اعراض توتر وانزعاج ومش مش مرتاح ومش طبيعي وتصرفاته مش منضبطه، يعني ساعتها هنحتاج نروح لحد متخصص يساعدنا في تخطي هذه الازمه، يعني او الحاله اللي كانت مؤلمه بالنسبه له او جارحه بالنسبه لطفولته يعني. Okay, now we come to the most important point, teaching kids about privacy rules, and this is very important to encourage our kids always talk to us about anything that they feel or that they going through. الموضوع اللي هو شديد جدا جدا في الأهمية مع الزمن ده، وخصوصا لما أولادنا بيكبروا شوية وابتدوا يروحوا في أماكن بعيد عننا، بيلعب في بارك أو بيروح مدرسة أو بيروح نادي، أو يعني طالما ما بيبقوش تحت عينينا طول الوقت، إزاي إحنا نكلمه عن خصوصية الحدود الجسدية، وإزاي هو يحمي نفسه، وإزاي هو يبقى فاهم إيه الجائز وغير الجائز في الموضوع. وطبعا اهم حاجه في النقطه دي ان تكون العلاقه ما بين الوالدين وما بين الابن مليانه بالشعور بالامان والثقه والراحه، علشان الابن يبقى فاهم او البنت انه اذا في اي حاجه باي شكل ازعجته باي تصور، ان ماما وبابا يبقوا هما الامان، انا هروح واحكي لهم وهم هيشرحوا لي او هيفهموني اذا كانت اللي حصل ده كان عادي او غلط او كويس. فمهم جدا جدا، يعني اكبر حمايه هنقدر نقدمها لاولادنا هي ان احنا علاقتنا بيهم تكون قويه، وان هم عندهم شعور بالاطمئنان الكامل والقدره الكامله على ان هم يحكوا لنا اي حاجه بيمروا بيها. Okay. The first rule, I will just send this rules as a poster to you. It's a very useful poster. I'm using it at school also to teach the kids about safety rules. You will check it later and you will just deliver these messages to your kids. One of them, the first one that we need to teach our kids, my body is my body and it belongs to me. So I can say no if I don't want to kiss someone or hug someone. So I can choose to blow them a kiss, I can just high five them, but if I don't want to kiss or hug them, no one can force me. So we always need to remember to not to force our kids. Okay, this is your auntie, go hug her, go kiss her, and go sit with her. We should never force our kids to do this stuff. القاعدة الأولى في قواعد الحماية الشخصية للأطفال هي إن جسمي هو جسمي وأنا صاحب الحق أو التصرف فيه، وإن نفهمه إن أي علاقة غير مريحة أو أي لمسة غير مريحة بالنسبة لك أنت أبداً مش مضطر تقبلها، وإن أنت من حقك تقول لأ. لان كتير احيانا بيبقى شائع في العائلات ان ممكن اب او ام يقول لابنه او بنته دي تيتا مثلا، ده عمته، ده خاله، ده صاحب بابا، ده زي عمه، ده زي كذا، سلم عليه، بوسه، اقعد على حجره او حاجه. لا، المفروض ان طالما الطفل احنا لازم ندربه الكلام ده عموما، مش لان احنا بنتهم شخص معين بشيء.
فطالما هو مش مرتاح، مش عايز يتقبل، مش عايز الشخص الغريب ده صديق العيلة أو اللي هو صديق الأب أو الأم أو صديقة الأم حد يحتضنه أو يبوسه أو يقرب منه أكتر من اللازم، طالما ده مش مريح بالنسبة له هو من حقه يرفض، وإحنا من حق يعني المفروض ندعمه في إن هو يعمل كده. طالما هو مش عاوز يقرب من الغرباء دول ولا يحتضن ولا يتباس من غير يعني إذنه، المفروض إن إحنا نشجعه على ده. طالما هو مش مرتاح خلاص ده حقه هو. Okay, I have a safety network. We need to sit and talk with our kids. Who are the people that you trust most? Whenever you feel unsafe, uncomfortable, you can go these people, and these people are going to believe you. So sit and talk with your kid about it. I'm making them think about it at school in grade 1, 2, 3. I'm just asking them to draw themselves in a heart or draw themselves in a paper and put the people that they trust around themselves. And I always tell them whatever is making them feel uncomfortable or unsafe or unsure, maybe they don't know if it's something good or bad, but they feel there is something wrong, they can always go these people in their safety network. It can be dad, mom, big brother, auntie, grandma, anyone that they can go and talk with them. And they people are going to believe them. النقطة الثانية اللي احنا محتاجين ندرب أولادنا عليها اللي هي دائرة الحماية، إن هو في عدد من الأشخاص لازم إحنا نتناقش معاه ونتكلم معاه إن مين هم الناس اللي أنت لو شعرت بأي قلق أو بأي انزعاج أو بأي يعني تعدي من أي حد أنت بتروح لهم تتكلم معاهم، وإن أهم سمة عند الناس دول إن هم هيصدقوك وإن هم هيدعموك وإن هم هيقفوا جنبك وإن هم هيساعدوك علشان تتخطى أي موقف صعب بالنسبة لك. فمس سحر بتقول ان هي حتى كانت بتدخل حصص للاولاد اللي من الصف الاول للثالث وكانت بتخليه يرسم دايره ويرسم نفسه جواها، وان هو يحط اسامي الاشخاص اللي هو بيثق فيهم واللي هو يقدر يلجأ لهم وقت ما بيكون عنده اي مشكله. اهم سمه في الناس دول ان هم يبقوا عارفين ان هم ملجأ وملاذ ليه، وان هو لما يجي يكلمهم هم يصدقوه ويحسسوه ان هم هيبحثوا اللي هو قاله ده وان هم هيدعموه وان هم هيقفوا جنبه. Okay, wait a minute. Yes. My early warning signs. We will just tell the kids. Or do you remember at the beginning we told them that our body is telling us something. It's showing us how do we feel. So sometimes our body may give us some signs. Like we may sweat a lot when there is something that happened to us, or when someone is near to us, we may feel a little bit have fast heartbeats, or we may feel ourselves we are almost going to cry. We may have shaky body, our legs may be shaking a lot. We may feel all of these things sometimes when a person is close to us or when a person is doing something to us. So when you feel about something or someone, when you feel these feelings about someone or some situations, you need to always go and tell the people in your safety network right away. هي بتربط دلوقتي من السحر ما بين الصورة دي وما بين معلومة قلناها في الأول. لما بنعلم الأولاد أعضاء الجسم بنقول إن جسمك بيديلك معلومات مهمة جدا عن الواقع اللي أنت عايشه، أو إذا كنت بتتأذي أو إذا كان في حاجة غلط أو لأ. فبنرجع تاني بنعلمه إن أنت جسمك بيعرفك إذا كان الجو المحيط بيك دوت هو جو صحي وجيد أو لأ. فمثلا لو في حد بيقرب منك بشكل غير مريح ممكن تحس إن ضربات قلبك سريعة، ممكن تحس بتعرق، ممكن تحس ان في رعشه او ارتجاف مثلا هزه في الايدين او في الرجلين. اذا في اي وقت انت بتعيش في توقيت معين في حد بيقرب منك بشكل معين وبتحس باي نوع من المشاعر دي اللي هي بتعبر في الاخر عن التوتر، انت لازم تروح للسيفتي نتورك، لدائره الامان والثقه، وتحكي لهم ان انا حسيت بكذا، وان انا هم اكيد هيفهموا منه لما حاسس بكده امتى، لما كان ايه اللي بيحصل، علشان يقدروا يحموه. لان طبعا احيانا هو بيبقى صغير بيبقى مش فاهم ان الفعل اللي بيتم معاه ده ضار او جيد يعني، وخصوصا لو حد في دوائر العلاقات المعروفه بالنسبه له. فمهم قوي ان هو لما يحس ان هو جسمه بيدي رد فعل اكيد غير مريح، او في اي وقت تحس ان جسمك بيديلك مشاعر غير مريحه لازم تروح تحكيها وتقولها لدائره الثقه اللي احنا اتفقنا معاه عليها في الاول علشان يدعموك ويساعدوك انك انت ما تمرش بالمشاعر دي مره ثانيه. Okay. Private parts. Private parts are part of my body under my bathing suit, okay? And my mouth is also my private part. So I call my private parts by the correct names, as we teach the kids: penis, vagina, anus, and
chest, and mouth. These are my private parts, and no one can touch my private parts. No one can ask me to touch their private parts, and no one should show me the pictures of private parts. So these are the rules about the private part that we need to teach. Where are the private parts? The body parts covered by bathing suits when we go to pool to see. These are our private parts, our penis, our vagina, anus, our chest, our mouth. No one can touch them. No one asks us to touch their private parts, and no one can show the pictures of private parts. And if something like that happens, we need to go to our safety network straight away. Okay. بعد كده في نقطة اللي هي الخصوصية، الحدود الجسدية اللي احنا بنعلمها للأولاد. ايه هي المناطق الخاصة التي لا يجوز لأي حد ان هو يلمسها أو يقرب منها، اللي هي المنطقة اللي بتبقى مختفية تحت ملابس السباحة، يعني منطقة الصدر ومنطقة العورة. بعد احنا مديناهم أسمائهم السليمة وعرفناهم للأولاد من قبل كده. إنما كمان غير الأماكن المتغطية بملابس السباحة في الصورة اللي قدام حضراتكم، كمان الفم بيضاف إلى المناطق الخاصة. يعني إيه بقى مناطق خاصة؟ إيه القواعد الحاكمة للمناطق الخاصة؟ إن هي لا حد يلمسها، ولا حد يتطلع إليها، ولا حد يطلب مني أنا ألمسها عنده. يعني ولا أنا، طبعا الفم بيبقى ظاهر مع الوش للناس، لكن إحنا بنقصد الفم هو الوحيد اللي يمكن أن يرى، لكن كمان لا يمس ولا يتم التقبيل أو التقرب الشديد أبدا. إنما بقية الجسم لا يرى ولا يمس، ولا حد يوريهولي من نفسه أو يطلب مني إن أنا ألمسه في هذه الأماكن. وإن أنا إذا حصل معايا حاجة زي كده، بنفهم الأولاد إذا حصل معاك حاجة زي كده لازم تروح لدائرة الثقة اللي أنت عارفها وتحكي لهم بالظبط إيه اللي حصل. While we are teaching private parts, we should of course mention about who can touch my private parts. Only my mom, dad, and with their presence, a doctor can touch it. Or if you're having a nanny at school, at home, you can mention also about the nannies. When you go to the bathroom, they can touch your private parts to clean it. But whenever you feel uncomfortable about anyone, you still need to come and tell us about it. واحنا طبعا بنعلمهم قواعد المناطق الخاصه، بنفهمهم ان مين هم الاشخاص اللي ممكن يطلعوا على المناطق الخاصه، اللي هم الام، يعني او الشخص الكير جيفر، يعني مين الشخص اللي بيقدم لهم خدمه التنظيف والرعايه. وارد كمان لو هم بيروحوا مثلا حضانه، فبيكون في هناك سيده بتساعده اذا هو دخل الحمام، بتساعده في تنظيف نفسه. فالمفروض ان مين هم الاشخاص اللي ممكن يطلعوا على هذه الاماكن الحساسه، احنا بنناقشهم في الموضوع ده. ماما مثلا، بابا، بالكتير لو في ناني في المدرسه بتساعدهم او في الحضانه. غير كده لا. لو مثلا هنروح لدكتور، بيكون في حضور حد من الاب او الام، يعني ما فيش اي حد تاني. فالنقطه دي احنا بنناقشهم فيها، مين هم الناس اللي بيساعدوني عشان أنا لسه صغير، فممكن يطلعوا على الأماكن دي في أي أوضاع بالظبط. And while we are talking about the body parts, we should also mention about good touch and bad touch. We need to give examples. Do you know when I hug you, when I touch your hair, how do you feel? I feel good, mommy. So this is the good touch. But sometimes when people touch you, they are not giving you comfort and they are not giving you some good feelings. You may feel a little bit scared, or you may feel not really comfortable. So whenever you feel that it's not a very good touch, you don't like it, come and tell us, the people in your safety network. يعني بيكمل الموضوع ده فكرة إن اللمسة الجيدة واللمسة غير الجيدة. يعني لازم أفهمه إن في لمسات جيدة ولمسات غير جيدة. اللمسة الجيدة زي ما أنا ماما لما أخدك في حضني أطبطب عليك، أنت بتحس بإيه؟ فبيحس طبعا بالأمان والحنان، فدي كده لمسة جيدة. لكن لو في حد تاني قرب منك أو لمسك وأنت شعرت بعدم الراحة، مجرد إنك أنت مش مرتاح، خلاص إحنا هنعتبر إن دي لمسة غير جيدة، وإنك أنت من حقك ترفضها وتبعد عن الشخص ده وتحكي لدائرة الثقة اللي أنت اتفقنا عليها قبل كده. Okay. Secrets is the last rule. I should never keep secrets that make me feel bad or uncomfortable. We know that pedophiles are using these secret things a lot. This is a secret between us. This is a secret games between us. But kids know that it's something wrong, but he cannot really understand because he trusted this person. So we will teach them. We should never keep secrets which is making us feel or uncomfortable. Whenever someone is asking you to keep a secret like that, you should go and tell the people in your safety network.
القاعدة الأخيرة yes Miss سحر يعني because we need some time for Miss Fatma as well يعني yes I will finish إن شاء الله. إن شاء الله. دي القاعدة الأخيرة اللي هي إن ممنوع أي أسرار، لأن كتير جدا في الأطفال مثلا في سن الروضة وسن الابتدائي يتفقوا مع بعض إن ده سر بينا ومحدش يقوله وكده. فإحنا بنفهم الأولاد إن أي سر يتسبب عندك في الشعور بعدم الراحة أو تحس بالتوتر أو بالانزعاج أو حاجة تكون فعلا مؤلمة بالنسبة لك، فلا ينفع أبدا أنها تكون سر، لازم فورا نقولها لدائرة الثقة، لازم نحكيها لماما أو بابا أو اللي إحنا متفقين إن هم بيسمعونا وبيصدقونا. Okay, I was going to talk about in here sexual abuse, but we know that sexual abuse is something really bad. We don't have so much time to mention. We need to always be careful about what is our kids going through, and we should know that sexual abuse is not uncommon. It's happening a lot, and it's not happening by the people that we don't know. It's usually the people that we know. And this stranger education is not enough because of that. We warn our kids about the strangers, but it happens sometimes even in the family. So we need to always be careful about sexual abuse. We need to get information. This is our responsibility to have information about it. We need to educate ourselves, and then we should be careful the signs that our kids are giving us. Okay, if he started to play some sexual games suddenly, if she started to have very moody attitude to us, being aggressive, have some afraid at night or having bad dreams, we should always take it serious and we should always understand the reason. الموضوع الإساءة أو الانتهاك الجنسي أو التحرش الجنسي الحقيقة موضوع يعني مهم جدا جدا جدا، لأنه مع الأسف أصبح شائع إلى حد بعيد يعني في المجتمع بسبب البورنوغرافي يعني إن كتير جدا من المراهقين بيشوفوا حاجات زي كده. فإن الأبيوز يعني أو الانتهاك التحرش ممكن يحصل داخل نفس الأسرة وممكن يحصل من دوائر قريبة جدا من الأطفال. فأنا دوري كأب أو كأم إني أرعى طبعا أولادي كويس جدا، إن أنا أتابعهم كويس جدا. لو أنا علمتهم كل القواعد السابقة اللي قالتها لنا مس سحر أكيد ده هيساهم كبير جدا بشكل كبير جدا في حمايتهم. والحاجة الثانية إن أنا تكون عيني على أولادي، إذا أنا ظهر عليهم أي أعراض من مثلا هم بيلعبوا ألعاب جنسية وهم بيلعبوا بياخدوا أوضاع معينة، أو إن هم متوترين أو منزعجين أو في تغيير معين طرأ على سلوكهم العام، في توتر في انزعاج، هيبقى مهم جدا إني أنا أفهم إن يكون في تعرض، وإن ساعتها بعلاقة الصداقة ما بيني وما بين أولادي أتكلم معاهم وأفهم منهم وأحاول أعرف، يعني لازم أعرف علشان أعرف أتدخل المداخلة السليمة. What should we do if we realize there's a sexual abuse? Briefly, we should believe the kids. Kids never lie about this stuff. They always tell the truth. And we should give the message that it wasn't your fault. It's never kids' fault to have abuse like that. And now you're safe. I am here. And we need to just report this as soon as possible to the legal places. اتصرف ازاي؟ يعني ربنا يعافينا كلنا طبعا ويحمي كل اولادنا، لكن لو حصل ان في اب او ام وفعلا عرف او ابنه او بنته جاله وحكى له ان هو تعرض لحاجه زي كده، فاول حاجه انت لازم تصدق ابنك. يعني صعب جدا او من النادر جدا او شبه من المستحيل ان الاولاد يكذبوا لو تعرضوا لحاجه زي دي. فاول حاجه احنا لازم نصدقهم، وتاني حاجه ان احنا نفهمه انك انت كويس جدا، انت ما فيش عندك اي مشكله، انت ما فيكش اي عيب، انت ما عندكش اي خطأ، ونطمنه ان احنا بنحبه وان هو جميل زي ما هو وما فيهوش عنده اي خطأ من عنده. الحاجه الثانيه ان انت دلوقتي في امان، انا جنبك خلاص، مش هيحصل الحاجه اللي كانت مزعجه والاساءه دي مش هتحصل تاني. وان احنا مهم قوي ان احنا نبلغ يعني الاثوريتي علشان تتعامل مع الشخص ده بحيث ان هو ما يعملش حاجه زي كده تاني، يعني ما يأذيش اطفال تانيين. Yes, so we should always keep our secret, tell our kids that tell us everything. So to do that, we should always talk to our kids, listen to them. Even if we are busy, we should always have a good, open communication. So whenever they feel uncomfortable, they should come and talk with us. They can come and talk with us. We need to give this message to them. And if we don't respect our kids' feelings, ideas, if we don't let them have their own choices, if we don't let them to try their power, we make them feel worthless. If we don't respect their privacy, if we don't respect their body, if we do not see them as individuals, as human beings, and if we don't make them feel that we love them unconditionally, all the education will not mean anything.
So we should always remember that kids are seeing themselves by the eyes of the parents. So if you see your kid, if you respect your kid, they will respect themselves and they will listen to themselves. Thank you so much for listening to me. I know I took so much time. I hope I could deliver the message to you. يعني النهاية الأخيرة اللي مستحر بتأكدها علينا إن الأولاد بيشوفوا نفسهم بعينينا، يعني فما الطريقة اللي إحنا هنكلمهم بيها عن نفسهم هم هيصدقوها، وبالتالي مهم جدا إن أنا أحترمه، ومهم جدا إن أنا أديله الفرصة في إنه ياخد قرارات، وإن هو يتصرف، إن هو يحترم جسمه، وإن هو يقرر بيتقابل مع مين، أو إن هو ذو قيمة، وإن أنا شخصيا لازم أحترم خصوصيته علشان هو بعد كده يقدر يحافظ عليها. إن إحنا نشوفهم ما نبصلهمش على إن هم صغيرين أو مش فاهمين، إن إحنا نبص لهم على إن هم أفراد ليهم حقوق وليهم خصوصية، إن هم بشر، يعني بني آدمين، إنسان كائن ذو قيمة. لازم نحبهم حب غير مشروط، ولازم الحب الغير المشروط ده يكون واصل لهم. علاقة الصداقة القوية ما بيننا وما بينهم، شعورهم بالأمان، إن هم لما يحكوا لنا أي حاجة إحنا مش هنغضب أو هننفعل، إحنا هنسمع بمنتهى الهدوء، وهندعمهم وهنقف جنبهم، وهنتكلم معاهم بمنتهى يعني المودة، ونصحح معاهم أي خطأ، وإن هم فعلا يكون عندهم شعور بالحماية، يعني إحنا فعلا بالنسبة لهم حماية ورعاية ومصدر للفهم ومصدر للحصول على المعلومات. يعني بنلخص في الآخر إن الأولاد بيشوفوا نفسهم بعينينا، فكل ما قلنا له إنك أنت جميل وذو حقوق وإنسان وراقي وسليم وجيد، هو هيكون كده إن شاء الله. I don't know, Ms. Sahar, إحنا we have some questions in the chat. Okay. I think there are some comments. Some comments, يعني there were some questions. أنا okay, I will check. I will check and I will. طيب until you check. I don't want to. But it's in Arabic, يعني most probably. Okay. تمام. يعني see the English ones. أنا بس حبيت أنا بعت لحضراتكم في الشات ملف بالعربي وملف بالإنجليش في ملخص. طبعا مش كل اللي قالته أستاذة سحر، يعني لأن هي الحقيقة ادت لنا معلومات كتيرة جدا جميلة وغنية، إنما على الأقل في النقاط الأساسية تقدروا حضراتكم من على الزوم تقدروا تعملوا له داونلود على الأجهزة بتاعتكم، في مختصر عن اللي احنا قلناه ده كله لكل مرحلة سنية، إيه الحاجات اللي أنا مهم جدا إن أنا أعلمها للأولاد. The other ages, they're asking about the other ages. Now Ms. Fatima is going to talk about the other ages, the bigger ages after age 9. طب maybe في حد عايز مداخلة؟ اتفضل حضرتك. Someone wants to. السلام عليكم. ممكن أسأل سؤال، مش عارف إن كان كده. اتفضل حضرتك اسأل. طيب what do you think Ms. Sahar؟ يعني because we took too much from Ms. Fatma's time, she can start now. الصوت معمول له ميوت، الصوت غالبا معمول له ميوت اللي كان بيسأل، يعني أنا شايف هو عامل ميوت لنفسه. كده ممكن الصوت واصل؟ أيوه اتفضل حضرتك. الصوت واصل. هل الكلام الجيد اللي اتفضلتوا فيه هو مناسب لكل الأعمار بتاعت الأطفال؟ يعني أنا بنتي في KG 2، يعني أعتقد كلام كتير من اللي اتقال صعب إن أنا أقوله لها لو حد لمسك وحسيتي بشعور ما قولي لي، أنا بنبهها لحاجة أتصور هي مش واعية ليها إطلاقا، يعني فهل ده صح أو حضرتك توافقيني في الكلام؟ Ms. Sahar يعني سن 5 سنين هل يعرف كل المعلومات اللي انتوا قلتوها اتفضلت فيها النهارده؟ Ms. Sahar he said. اتوقع سن اكبر من كده يعني. اتفضل. هو حضرتك يعني Ms. Sahar if you allow me I can reply يعني to shorten the time of translation. يعني sure هجم. هو حضرتك يعني الأطفال بالذات اللي في السن ده ممكن جدا جدا بيكونوا عرضة للتحرش مع الأسف، يعني لأن ممكن الشخص المتحرش يتوقع إن هو صغير وإنه مش هيبقى فاهم وإنه مش هيعرف يحكي، وبالتالي إحنا بيبقى دورنا كوالدين إن إحنا نحكي للأولاد بطريقة غير مفزعة. يعني أنا بديله قواعد عامة لكل الناس علشان ما خوفوش من حد معين أو ما أكرهوش في حد معين. أنا بديله قواعد عامة يستعملها في أي وقت، والقواعد دي بدون فزع بنديها له على إن دي قواعد عامة للحياة، أنت بتستعملها علشان هو ده الصح وهو ده اللي المفروض وهو ده اللي بيكون أحسن حاجة لينا.
المعلومات في كيجي ما هياش صعبه خالص، احنا بس بنفهمه اعضاء الجسم، وده درس طبيعي جدا في المنهج بتاعهم. دي ايد ودي راس وكذا، وده المكان ده اسمه كذا والمكان ده اسمه كذا. الاماكن المتغطيه تحت لبس السباحه دي خاصه، ما حدش يشوفها، ما حدش يقرب منها، ولا انت تشوفها من غيرك ولا حد يشوفها منك. لو حصل حاجه زي كده لازم تقول لماما، لازم تقول لبابا او لدايره الثقه. يعني هي مستحر قالت ان احنا لازم نحدد معاهم مين هم الناس، يعني هو لازم الاولاد يحسوا ان ليهم سند، يعني ليهم ظهر، ليهم حد لما بيبقوا قلقانين من اي حاجه يقدروا يفتحوه، يقدروا يحكوا له. فانا ببساطه شديده بقول له دي الاماكن الخاصه، لا انت تشوفها من حد ولا حد يشوفها منك، ولا انت تلمسها ولا حد يلمسها عندك، بس كده. طب لو حد عمل كده لازم اقول لدائره الثقه اللي احنا اتفقنا مع الولاد عليها. زي ما حضرتك عارف مين المحيط بتاعه، مثلا حضرتك عارف مين المدرسين بتوعه في المدرسه، عارف حضرتك في البيت مثلا لو الجده موجوده، او يعني مين هم اعضاء الاسره المحيطين بيه. فانت حضرتك بتتناقش معاهم وتفهمهم مين هي دائره الثقه اللي انت لو اي حاجه مش مرتاح بتيجي تقولي. وبعدين ممكن بقى ساعتها بنفسر ان ده جسمك انت، اي حد عايز يقرب منك مش مفروض، مش من حقه ادام انت مش مرتاح. المعلومه المهمه جدا اللي قالتها استاذه سحر معلومه بدائيه جدا، ان انا جسمي بيعرفني اذا كان اللي بيحصل حواليا ده كويس او لا. لو حسيت برعشه، بعرق، بعدم راحه، بخفقان، يبقى الوضع ده مش كويس. ايه اللي انت ادام حسيت بالمشاعر الغير مريحه دي لازم تروح تحكي لدائره الثقه. معلومات بسيطه جدا مفيش فيها اي شيء واضح او صريح او مفزع او بيصم حد بشكل معين او بنحكي لهم مع حاجات عميقه. انما لو هو اتعلم ان ما حدش يشوف كذا، ما حدش يلمس كذا، انا كمان ما بعملش كده، لو حاجه زي دي حصلت بحكي لفلان وفلان اللي هم دايره الثقه بتاعتي، شيء عادي جدا يعني. ولا حضرتك مش معايا؟ لا مع حضرتك، واعتقد ممتاز، واشكرك كثير. شكرا جزيلا. طيب يعني احنا طبعا سعداء جدا بالاسئله، والميزه الرهيبه في مستحر وعندي وعند مس فاطمه ان احنا موجودين على طول. يعني احنا في عندنا في المدرسه وعندنا يعني جروب واتساب والايميل، اي حد عنده بقى استفسار خاص حابب ان هو يتكلم اكتر او استشاره معينه، احنا طبعا بنرحب بكم واهلا وسهلا، لان اكيد وقت المحاضره مش هيكفي لكل اللي احنا عايزين نقوله النهارده.